السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ ہم اس کے فضل کرم اور خاص توفیق سے ہم دوبارہ اس کلاس میں مل رہے ہیں الحمدللہ۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں پیچھے کی دو آیتوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 131 تک کر لیا تھا سورہ بقرہ کا 131۔ انشاءاللہ آگے کریں گے، لیکن میں بات اس کو کنیکٹ کرتی ہوں پیچھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم ڈیٹیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ آئے ہیں اور ہم نے لیسنز بھی سیکھے کہ کیا ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی ہم پڑھائے اور ہم لیسن ساتھ ساتھ لیتے رہے۔ اور پھر اس آیت میں، آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یا دین سے یا ان کے وے آف لائف سے کون بے رغبتی کرے گا، کون اس سے دور ہٹنا چاہے گا، کون اس کو نہیں پسند کرے گا سوائے اس کے جو بے وقوف ہو۔ اور میں نے ذکر کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ بے وقوفی کا معیار ہمارے ہاں الگ ہے اور اللہ کے ہاں الگ ہے۔ ہمارے ہاں جو دنیا نہیں بناتا، جو دنیا کی کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ بے وقوف ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو آخرت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جو آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ بے وقوف ہے۔ تو بہت الگ معیار ہیں ہمارے اور اللہ کے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معیارات کو اللہ کے معیار کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو اللہ نے یہاں کلیئرلی بتا دیا کہ بے وقوف وہ نہیں ہے جو ہجرت کر رہے ہیں، جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اپنا یعنی رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، جیسے کہ مذاق اڑایا جاتا تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہم، وہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ بے وقوف تو وہ ہیں جو دین ابراہیمی سے پھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا میں چنا اس کو، اور وہ صالحین میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیوں اتنی ڈیٹیل میں قرآن میں بھی ذکر آ رہا ہے اور ہم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی چین جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، اور بلکہ وہ کہتے تھے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھنے بھی جا رہے ہیں۔ تو پھر اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسوہ یہاں ذکر کر دیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ حضرت ابراہیم تو وہ پرسنالٹی ہیں، وہ شخصیت ہے کہ جب کبھی بھی دیکھیں، بلکہ اذ قال کسی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بہت دفعہ ان کو آزمایا گیا، اور جب کبھی بھی دیکھیں ترجمہ کیسے ہوا ہے، جب کبھی بھی اذ قال له ربه، جب کبھی بھی اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، تو فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہوں، ہر طرح کی فرما برداری انہوں نے دکھائی۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ، جو آج کا نیا سبق ہے ہمارا یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصا اور وصیت کی، بیہا اس کے ساتھ، اسی چیز کے ساتھ، یعنی جو اسلام لانا ہے اسی چیز کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی۔ ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اب دیکھیں یہاں گرامر کا بینیفٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے ترجمہ کہ اس کے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یعقوب کو بھی، کیونکہ یعقوب ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ کون نام بتائے گا؟ شاباش، جلدی سے آئے کوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام بتائیں، کیونکہ یہاں آ رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ جی جی عائشہ کا ہاتھ سب سے پہلے آیا، انہیں سے پوچھتی ہوں۔
اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. بڑے کون سے تھے عائشہ؟ چلے مائک بند کر لیا، ٹھیک ہے. بڑے جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے اسحاق علیہ السلام تھے. تو ان کو تو نصیحت کی. اور دیکھیں، اور پھر مجھے لگتا ہے اگر مجھے گرامر کا نہ پتا تو مجھے یہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے اگر میں خود سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں قرآن کو، وہ یعقوب اور یعقوب کو بھی وصیت کی شاید، رائٹ. لیکن یہاں پہ حالت رفع میں ہے. با جو ہے ہمیں اس پہ ضمہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا ہے، انہوں نے بھی وصیت کی، رائٹ. تو ابراہیم کے بھی میم کے اوپر ضمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کام کرنے والا ہے. یہ جو وصیت کا کام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، رائٹ. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی. ٹھیک ہے، کیا وصیت کی دیکھ لیتے ہیں. یا بنی، یا اے بیٹے، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا ہے. وہی جو اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا ورڈ، ہاں استفیناہ، رائٹ، یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا. یعنی کہ فیورٹ کر لینا، اچھا اور پاکیزہ بنا کے سمجھ کے اس کو چن لینا، وہ ہے استفا کا مطلب. ان اللہ استفا لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے دین کو پسند کر لیا ہے. الدین کہا، کسی بھی دین کو نہیں، الدین، اس دین کو، یعنی خاص دین کی بات ہو رہی ہے. تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے. فلا تموتن، بس نہ تم مرنا، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. اب اگین دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام تو کہا اور ساتھ میں یعقوب علیہ السلام کو سپریٹ کر کے ذکر کر لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ جو یہود و نصارہ تھے، بنی اسرائیل وہی ہے نا، وہ سارے انہی کے اسی نسل میں سے ہیں. ان کو بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابراہیم نے تو کی ہی کی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی. جیسے پیچھے میں نے بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا تھا، اور وہ بھی چونکہ مدنی سورہ ہے، مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہے، تو وہ ایک طرف پوائنٹ یہ کرنے کا اشارہ تھا تحویل قبلہ کی طرف، رائٹ. کہ جب ان کو ان کے مائنڈ میں یہ بھی رہے، جو بنی اسرائیل سن رہے ہیں، جو یہود و نصارہ سن رہے ہیں مدینہ میں، جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے ان کے سماعتوں سے بھی ٹکراتی تھی، اور جو منافقین ہیں وہ بھی سن لیں کہ یعنی جو خالی ابراہیم علیہ السلام کی جو ایسوسیشن ہے وہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق اور اس نسل سے نہیں ہے، رائٹ. اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے ہیں، اور وہ گھر مل کے انہوں نے تعمیر کیا ہے، تو تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بنتی رہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی تمہید ہے تحویل قبلہ کی، وہ آیات. اور اب یہاں پہ ذکر آ گیا دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو کہا، اور آگے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دیکھیں بات کیا ہے کہ یہی دین پسندیدہ ہے. اور وصیت کی، دیکھیں وصیت کیا ہوتی ہے؟ جو مرتے وقت کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے اسی کو وصیت کہتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی اور یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی. اور دیکھیں ذرا آج بس وہی بات ہے کہ اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، اول تو ہمیں وصیت کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور اگر وصیت کا کانسیپٹ یعنی ہے بھی تو صرف پتہ نہیں مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی وصیت ہے کہ مال کی تقسیم کیسے کرنی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، رائٹ. لیکن انبیاء کی وصیتیں دیکھیں ذرا، انبیاء کو مرتے وقت بھی اپنی اولاد کا یہی فکر ہے کہ فکر ان کی یہی ہے کہ وہ دین کون سا لیں گے اور وہ میرے بعد کریں گے کیا، رائٹ. تو انہوں نے یہی وصیت کی، ان کو بتا دیا کیا کہ بیٹو، میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا. اور پیچھے تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ ابراہیم کا دین کون سا تھا؟ اسلم، وہ فرما بردار تھے اللہ کے، اللہ کا جو بھی حکم آتا تھا اس کی فرما برداری کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی بتا دیا کہ بس تم یہ دین اللہ نے پسند کیا ہوا ہے تو تم مت مرنا، تمہیں موت مت آئے مگر اسی دین پر، ٹھیک ہے، اس سے ہٹنا نہیں. اور آگے بلکہ چلے بھی جاتے ہیں، اگلی آیت پہ دیکھ لیتے ہیں. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اب یہ کون ہے؟ تم کون ہے؟ تم سب جو مدینہ میں سب لوگ سن رہے ہیں، رائٹ. جن کو مطلب ایڈریس کیا جا رہا ہے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے نا وحی، لیکن جب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے تو ظاہر ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی پھر عوام اس کو سن رہی ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، گواہ تھے؟ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد کی جمع شہداء.
شہید کی بھی شہدائی ہوتی ہے ویسے، رائٹ؟ تو کیا تم موجود تھے، تم گواہ ہو کیا؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال، جب انہوں نے کہا لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی. اب دیکھیے پھر وہی ہے نا، ایک تو پہلے بتا وصیت کی کہ یہ دین اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے اور اسی اسلام پر ہی تم مرنا، یہ وصیت کی، رائٹ؟ ابراہیم نے بھی اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی. اچھا، اور بلکہ چلیں چلتے ہیں آگے. بلکہ یہاں پہ میں بس تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی تھی تو وہ چھٹ گیا مجھ سے، اگر آپ کہیں تو میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یعنی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو کی، اور ان کے بیٹے کون سے تھے؟ ابھی ہم نے بات کر لی کہ اسحاق اور اسماعیل، ٹھیک ہے. اچھا، اب اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی تو یہی وصیت کی نا اپنے بیٹوں کو. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے آگے؟ بس ان کے تھوڑا سا میں بات کرنا چاہ رہی تھی جو میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تو بیٹوں کی بات ہوگی کہ اسحاق اور اسماعیل، تو وہ تو الحمدللہ اللہ کی راہ پہ ہی رہے اور وہ پرفیکٹ صحیح راستے پہ ہی رہے. اب آگے آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی طرف. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ شاباش، کون بتائے گا؟ یعقوب نے بھی تو اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی تھی نا. جی سمیہ. جی میم، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے نا 11. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیکی. یوسف اور کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے، ٹھیک ہے. ٹوٹل یہ 12 بھائی تھے، ٹھیک ہے. تو 12 تھے ٹوٹل 10 تھے. کتنے تھے؟ 11 تھے. ہاں تو ٹھہرے، چیٹ میں کسی نے 11 تھے. ہاں ہاں جی. علیزہ کون ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، بن یامین بھی تو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. تو ٹوٹل کتنے تھے؟ تو ٹوٹل 12 ہو گئے، 12 یا 13 ہو گئے، اس طرح سے ہوں گے. 11 بھائی تھے کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا 11 ہی تھے نا. ہاں 11 تھے ٹوٹل، 12 نہیں، 12 13 نہیں، 11 تھے ٹوٹل بھائی. جی حضرت یوسف کو ملا کے 12 ہو گئے، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے کہا احد عشر کوكبا، رائٹ؟ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو اپنے یعنی مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے. تو 10 جو تھے وہ سوتیلے تھے اور بنیامین جو تھے ان کے سگے بھائی تھے. تو اینی ویز باپ تو سب کا ہی سیم تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی سارے بیٹے تھے، 11 بھائی تھے. تو اب ان 11 بھائیوں کو بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی وصیت کی نا. وصیت وہی ہوتی ہے جو موت سے پہلے کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کتنا ڈفرینٹ ہے. ہمیں سورہ یوسف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. انہوں نے مطلب کبیرہ گناہ بھی کیا، قتل کرنے کا، یعنی قتل کرنے کا پلان انہوں نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. اور جھوٹ بھی بولا. جھوٹ بولنا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے. اب دیکھیں یعنی اگر لیگیسی ہونے پہ اور اگر کسی لینیج پہ اور اگر کسی نسب سے ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی فخر محسوس ہو کہ بھائی مطلب ہم اس نسل سے ہیں اور کوئی اس طرح سے پراؤڈ فیل کرے، تو اب یہ دیکھیں ان کی نسل کیا تھی. یہ جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام یعنی جو وہ 10 بھائی تھے جنہوں نے پلان کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا اور پھر باپ سے آ کے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تو دیکھیں ان کا باپ تو اپنا باپ نبی ہے اور باپ کا باپ نبی ہے اور اس کا باپ نبی ہے، یعنی باپ دادا پردادا، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کی اولاد ہے. وہ تو ڈائریکٹ انبیاء کی اولاد ہے، بیچ میں کوئی چین نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، اور بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام خود پھر نبی بنے اور یعنی نبی کے بھائی بھی. تو مطلب اتنی پیور لینیج ہونے کے باوجود ان کی حرکت دیکھیں کس طرح سے کی. شیطان نے ان کو کیسا بالکل چوری کا الزام بھی لگایا. بالکل نائلہ جی، یعنی مطلب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ چوری کا الزام لگا دیا، یعنی کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. تو یہ لیکن اتنی پرفیکٹ پیور لینیج کے باوجود، اتنی یعنی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود، رائٹ، وہ اس وصیت کو بھول گئے. تو
मतलब बात अब इनको जो यहूद व नसारा अपने आप में प्राउड फील करते थे और ये समझते थे कि हाँ बस अगर यहूदी हो तो तुम्हारी बख्शिश है, अगर ईसाई हो तो तुम्हारी बख्शिश है, तो तुम बेहतरीन हो। तो ये उनको शायद बताने के लिए भी क्लियरली है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लिनेज से होना, उस नस्ल से होना, वो ठीक है, वो एक तुम्हारे लिए शर्फ का बायस हो सकता है, लेकिन वो शर्फ काम तभी आएगा जब काम नेक करोगे। वो जो जो खून में जो है वो तुम्हारी नबूवत नहीं दौड़ रही, खून में तुम्हारे वही दौड़ रहा है जो तुम अमल कर रहे हो। और वही बात है कि जो शैतान इंसान का अपना होता है उस पे वो कितने नेक अमल करके कितना काबू पाता है, ठीक है। तो वसीयत तो याकूब अलैहिस्सलाम की ये थी, लेकिन उन्होंने, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम का भी हमें जैसे जिक्र मिलता है जब सूरह यूसुफ में, फिर वही मैं कहूंगी कि उन्होंने जैसे अपने बेटों को वसीयतें की, और फिर जो उनके पेरेंटिंग के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात कर रहे थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी हमने टिप्स लिए कि देखें जरा सा वो कोई अल्लाह के लिए काम करते तो फौरन से दुआ मांगते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम से भी जो मैं एक टिप की बात बता दूं कि उनके बेटों का जो भी एटीट्यूड था, वो मतलब उन्होंने पेशेंस को हाथ से नहीं छोड़ा, ठीक है। मैं और आप भी अपने बच्चों की वजह से बहुत औकात में परेशान होंगे, है ना, और होते भी हैं और हो सकते भी हैं कि मतलब मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, क्यों नहीं मेरा बच्चा इस तरफ आ रहा, या उसमें क्यों नहीं ये चीज मुझे नजर आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैदा करना चाह रही हूँ कुछ, तो अल्लाह ताला हम सबको भी सब्र दे। जब वो हजरत याकूब के तो सगे ही बेटे थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के तो सगे बेटे थे। और जब वो आके झूठ बोल रहे हैं वालिद से, तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा फसब्रुन जमील वसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, राइट। उन्होंने कहा कि सब्र ही बेहतर है। उनको पता भी चल गया कि झूठ बोल रहे हैं, खून कमीज पे झूठा लगा के ले आए, लेकिन उन्होंने कहा मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ, राइट। उन मतलब उन पे कुछ वो यानी वो नहीं, उनको कोई सजा नहीं दी ऑन द स्पॉट, राइट। तो बहरहाल अब मुझ में आप में भी अल्लाह ताला इतना सब्र दे दे, और फिर उनकी शायद वो दुआएं करते रहे, दुआएं करते रहे, दुआएं करते रहे, तो फाइनली अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उनसे मिलवा दिया। और जो उनका यानी उनके बेटे जो थे उन्होंने भी फाइनली किसी बड़ी उम्र में जाके लेकिन उन्हें तौबा कर ली, राइट। एक बेटे के बारे में यहूदा कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा था, उसने एंड तक उसका दिल जो था ना वो अंदर से खोटा रहा। और जो यहूदियत है देखें, इसीलिए वो वहीं से फिर वो अपना नाम भी लेते हैं, लेकिन वो कोई अच्छी वो एग्जाम्पल नहीं थी, कोई अच्छी लीनेज नहीं थी कि वहां से वो लें। तो बहरहाल तो हमारे लिए इसमें भी एक उसवा हसना आ गया कि जैसे भी हो, अब देखें मरते दम तक अपने बेटों को क्या वसीयत कर रहे हैं, बेटे औलाद का जो भी एटीट्यूड आया उस पर सब्र करें, दुआ करते रहें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। और हमारा काम दुआ करने तक है और कोशिश करने तक है, ठीक है। देखिए खाली दुआ भी नहीं करनी कि बस खाली दुआएं करते रहें। अब ये दुआएं तो की है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, लेकिन दुआ के साथ साथ ये देखिए प्रैक्टिकली भी किया। ये जो मरते दम तक वो वसीयत कर रहे हैं अपने बेटों को, ये प्रूफ है कि प्रैक्टिकली भी वो कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को राह हक पे रखने की, सही दीन पे रखने की, सही अकीदे पे रखने की। यानी बार बार बोल के मरते दम तक नसीहत कर रहे हैं। और मैं और आप क्यों थक जाएं कि मैं कितनी दफा बताऊं, राइट। मरते दम तक देखें वो यही कह रहे हैं। तो ये उनकी एफर्ट्स, ठीक है, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि दुआएं दोनों की, जो याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, दोनों की साथ साथ दुआएं। तो ये हमारे लिए एक टिप है, ठीक है, कोशिश भी करते रहें और दुआ भी करते रहें। अब आगे फिर वही बात आ गई कि जब तुम, अब ऑडियंस से पूछा जा रहा है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत आई, यानी जब उन्हें मौत आने लगी, उनका इंतकाल का वक्त हुआ, तो क्या तुम वहां मौजूद थे? इज़ क़ाला ली बनीही, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा मा तअबुदूना मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। देखो फिर वही है ना कि मतलब वो अकीदा चेक कर रहे हैं उनका कि कहीं गुमराह ना हो जाए, क्योंकि पीछे जो बुत परस्ती की और पीछे गलत अकायद की इतनी बड़ी मतलब इंसानियत की हिस्ट्री में जो एक मिलती है तारीख, मतलब एक जो मतलब एक ट्रेंड मिलता है कि कैसे इंसान शिर्क में मुब्तला हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि मेरे बाद, अच्छा, और यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए तो मन का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था ना, लेकिन माँ, और वही जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि माँ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, राइट। माँ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, यानी मतलब और कोई स्पेसिफिक नहीं करनी हो तो उसके लिए माँ आता है। तो माँ ताबुदूना मिन बादी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे बाद तुम
चीज की इबादत करोगे, यानी ये भी नहीं वो कहना चाह रहे कि मन ताबुदूना, तुम किसकी इबादत करोगे जिसमें एक लिविंग या जिसमें एक अल्लाह ताला की अजमत का पता चले। एनीवेज, तो वो पूछ रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से उनको पूछ रहे हैं कि तुम किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने कहा क़ालू नअबुदु इलाहका, उन सब ने कहा कि हम तेरे इलाह की, तेरे माबूद की इबादत करेंगे, व इलाह आबाइका इब्राहीमा, और तेरे बाप इब्राहिम की, व इस्माईल व इसहाक, और हम इस्माइल और इसहाक, इलाहम वाहिदा, एक ही जो इलाह है उसकी। यानी देखें, बाप दादा और चचा और मतलब ये सारी वो नस्ल का जिक्र कर रहे हैं ना ऊपर, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ना, उनसे उनकी बात हो रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के ये चचा हुए ना, ये बाप इसहाक, और चचा ताया जो भी मतलब आप कहें, ठीक है, वो इस्माइल और इब्राहिम, यानी इब्राहिम। तो ये पूरी वो अपनी जो है पीछे एंसेस्टर्स उनको बयान करके कह रहा है। एंसेस्टर तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, अब यहाँ कंबाइन कर दिया इस्माइल को और इसहाक को। ठीक है, क्यों कंबाइन कर दिया? क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम से अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं, और इसहाक जो है वो वही याकूब अलैहिस्सलाम के लिए। तो बता दिया कि उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं था, वो सारों की चेन जाके इब्राहिम से मिलती है, और सारों का माबूद एक ही खुदा था, इलाह वाहिद, एक ही माबूद था सबका। राइट, देखिए कैसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, कैसे खूबसूरत तरीके से बताया जा रहा है। दीज वर्सेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मक्कन्स एंड इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यहूद और नसारा। ठीक, के कंबाइन करके बता दिया कि इन सब का एक ही माबूद था, जो जो एक ही माबूद है उसी की हम इबादत करेंगे, और ये याकूब के बेटों ने अपने बाप से वादा किया हुआ है। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के फर्माबरदार रहेंगे। ठीक है, ये कौन है? ये बनी इसराइल ही है ना, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बनी इसराइल है ना। तो उनको हिस्ट्री याद करवाई जा रही है कि देखो ये बनी इसराइल, ये तुम ही थे, तुम्हारे बाप दादा ही थे, उन्होंने ही कहा था कि हम मुसलमान रहेंगे। राइट, हम मुसलमान रहेंगे, ये है तुम्हारी हिस्ट्री। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा, कद खलत, तिल का उम्मतुन, वो एक उम्मत थी, ये एक जमात थी जो पीछे जिक्र आ रहा है ना, इस्माइल, इसहाक, इब्राहिम, राइट, याकूब, ये एक उम्मत थी, एक एरा था, एक टाइम पीरियड था, ये गुजर गया। राइट, लहा मा का सबत, जो उन्होंने कमाया, माँ का सबत, जो उस उम्मत ने कमाया, लहा वो उसी के लिए है, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो तुम कमाओगे। यानी तुम जो खाली बनी इसराइल होने की वजह से तुम अपने आप जो मतलब अपने आप पे एक फख्र करते रहते हो, और तुम समझते हो कि तुम ही ने जाना है जन्नत में, तो नहीं, जो उनकी लेगेसी थी, जो उनकी मतलब शर्फ था, उनके आमाल की वजह से उनके साथ है, उसका फायदा उनको होगा जो कुछ उन्होंने कमाया। राइट, लेकिन तुम जो कमाते हो, तुम्हारे लिए वही होगा। अगर तुम नेक अमाल नहीं कमा रहे, तुम शिर्क में मुब्तला हो, तुम जो है वो हर तरह के गुनाहों में मुब्तला हो, तुम अल्लाह के कलाम को बदलने के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हो, तो फिर तुम्हें भी उसी के मुताबिक मिलेगा, तुम्हारे लिए वही होगा जो तुमने कमाया। राइट, खाली उनकी अपने आप की निस्बत उनसे जोड़ जोड़ के बस तुम खुशफहमी में मुब्तला ना रहो। राइट, तो ये और फिर वही बात है कि मैं कनेक्ट करूंगी इसको अपने साथ, कि ठीक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ठीक है, खाली उस गुमान में रह के हम अपने आमाल को ना भूलें। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा थे, हम उनकी स्टोरीज बयान कर करके खुश होते रहो कि हाँ देखो उन्होंने यूं किया, उन्होंने यूं किया, वो इतने मतलब वो थे ईमान में मजबूत, या उन्होंने इतना अल्लाह के दीन के लिए काम किया, और हम बस ये जिक्र कर करके खुश होते रहो कि हाँ हम उनमें से हैं। राइट, नो, दे आर गॉन। उनका टाइम पीरियड, अपने टाइम पे उन्होंने जो एफर्ट्स करनी थी, जो उन्होंने खदमात देनी थी, जो उनका ईमान का लेवल था, वो गुजर गया। वो उनके साथ है जो उन्होंने कमाया, उनको उनके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन अब हम जो करेंगे हमारे लिए वही होगा। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा उन उसके बारे में जो वो करते थे, या अमल, जो वो अमल करते थे उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। राइट, यानी मतलब जो मतलब अव्वल तो उन्होंने, ज़ाहिर है सवाल करने का भी फिर वही है ना कि यानी तुम्हारा कोई उनसे कनेक्शन उस तरह से नहीं है कि उनके अमाल का तुम्हें जवाबदेह होना पड़े, या उनके अमाल की वजह से, उनकी बरकतों की वजह से तुम्हें बरकतें मिल जाएं। ठीक है, या अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उसकी वजह से तुमसे सब उसकी पूछ गिछ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हर बंदे को अपने अमाल का खुद
जो है वो जवाब देना है। यहाँ पे देखते हैं वैसे क्या लिखा हुआ है, ये भी यहूद को कहा जा रहा है कि तुम्हारे आबा अजदाद में जो अंबिया और सालिहीन गुजरे हैं इनकी तरफ निस्बत का कोई फायदा नहीं, उनका सिला उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और इससे मालूम हुआ कि इस्लाफ की नेकियों पर, हाँ वही जो भी मैं बात कर भी रही थी, ठीक है। ठीक है, और तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, कूनू हूदन औ नसारा, उन्होंने कहा कि हो जाओ यहूदी या ईसाई। वही जो भी मैं बात करी थी ना, यही उनका उनका दावा यही था, उनका क्लेम वो यही करते थे, और प्रचार भी इसी चीज का करते थे कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। कुल, कह दो, हाँ कह दीजिए, बल, बल्कि मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफा, हनीफ यानी हनीफ क्या होता है, जो एक तरफा हो, जो एक ही डायरेक्शन में चलने वाला हो, ठीक है। हनीफ उसको कहते हैं यकसू हो जाए, एक ही तरफ पूरा ध्यान लगा दे, वो हनीफ उसको कहते हैं। तो और फिर वही कि जैसे मैंने कहा कि ये मतलब कहते थे कि हाँ यहूदी और ईसाई, बल्कि आपस में तो खैर दोनों ही दुश्मन थे, यहूदी ईसाइयों के दुश्मन थे, ईसाई यहूदियों के दुश्मन थे, ठीक है। और आपस में यानी अगर इन दोनों की बात है तो यहूदी ईसाइयों को समझते थे कि ये तो जहन्नम ही जाएंगे, और ईसाई यहूदियों को समझते थे ये तो जहन्नम ही जाएंगे, राइट। ये आपस में यूं थे कि अगर कोई यहूदी है तो सिर्फ वही जन्नत में जाएगा, और वो समझते थे ईसाई है तो सिर्फ वही जन्नत में जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है इस्लाम की, तो फिर ये दोनों मिलके उसके खिलाफ हो जाते हैं और समझते हैं कि नहीं, मुस्लिम जो है वो जहन्नम में जाएंगे, हम तो फिर भी चलो भाई भाई हैं। एनीवेज, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत ख्याल है तुम्हारा, बल्कि कामयाब वही होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेगा। और इब्राहीम का दीन कैसा था वो बता दिया, वो हनीफ था। तुम्हारी तरह कोई किसी कोई ट्रिनिटी का अकीदा नहीं था उनके पास, राइट। या जो हजरत उज़ैर इस्लाम को वो जो यहूदी थे वो मानते थे अल्लाह ताला का बेटा, तो ऐसा कोई बात नहीं थी, शिर्क। और देखिए उसकी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे क्लियरली आ भी गया, राइट। वो हनीफ थे, एक ही यकसू होके चलते थे, वो मा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से तो नहीं था जिस तरह के तुमने शिर्क इजाद कर लिए हुए हैं, राइट। वो तो मुशरिक नहीं थे। और यहाँ पे माँ का भी ऐसी मैं सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए अरेबिक में जो निगेट करने के लिए तीन चार ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। माँ, ला, लईसा, लम, राइट। लन भी होता है, वो तो ज्यादा ताकीद वाली उसके लिए, नफी के लिए होता है। लेकिन इनमें से सिर्फ माँ जो है ना, वो ऐसा है जो किसी के रिस्पॉन्स में आता है। बाकी जो होते हैं ना वो खबरिया होते हैं। यानी अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ कि ला अकूल, के मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं बस बता रही हूँ आपको, राइट। वो एक खबरिया होता है। लेकिन ये जो माँ से नफी होती है ना, ये रिस्पॉन्सिव होती है। इसका मतलब है कि पहले कुछ गलत कहा गया है और उसके जवाब में कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, ठीक है। तो इसका इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि वो कह रहे थे कि हमारे जो भी अकायद हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी यही अकायद हैं, और हम उन्हीं के दीन पर है। तो अल्लाह ताला ने कहा माँ का नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके यानी उनके गलत अकीदे की नफी करने के लिए यहाँ पे माँ, ला से ये मफहूम पैदा नहीं हो सकता था, यानी अल्लाह खुद से उनको खबर नहीं दे रहा कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे, खबर नहीं है ये उनका रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है कि वो दावा करते थे और उसके दावे के जवाब में कहा जा रहा है कि नहीं, वो मुशरिक नहीं थे। तो तुम इसलिए अपनी इस्लाह करो, अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से और उनके दीन पे होने का दावा करते हो तो इस शिर्क को छोड़ो जो तुम कर रहे हो। क़ूलू, कहो, आमन्ना, हम सब ईमान ले आए, बिल्लाही। अब यानी उनको सही बात बताई जा रही है कि इस तरह से जो है ना, यानी असल में तो ये ईमान होना चाहिए, क्या, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैना, और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, वमा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और जो इस्माइल और इसहाक और याकूब और अस्बात, तो क्या है, उनकी औलाद, यहाँ तर्जमा लिखा हुआ है। असल में सिब्तुन होता है, उसका मतलब होता है पोता, ठीक है। जैसे दादा होता है ना, जद, जैसे हम अबाओ अजदाद में इस्तेमाल करते हैं ना, अबाओ अजदाद, ठीक है। तो जद दादे को कहते हैं, ठीक है, जद, जद दादा। तो आपने ऊपर, अगर ऊपर वाली नस्लें हमने बयान करनी है तो हम कहते हैं कि आबाओ अजदाद, बाप और उनके बाप और उनके बाप, ठीक है। तो जद
دادا اس کی جمع ہے اجداد عربک میں، اور سبت پوتا، اور اس کی جمع ہے اسباط، یعنی آپ نے نیچے تک جتنے بھی بیٹوں کا ذکر کرنا ہے تو سارے وہ پوتے اور پھر ان کے اور ان کے اور ان کے اس طرح سے، تو اس لیے اسباط کہہ دیا۔ تو جی، وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور یہ چونکہ سارے جو سلسلہ وہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، قولو، یہ طریقہ ہے کہ ان سب پر ہم ایمان لاتے، اللہ پر بھی اور جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا۔ اب ہماری طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اندر موجود، ٹھیک ہے، اور ہم نے پیچھے کسی کا بھی نہیں انکار کرنا، جیسے جو ہے یہودی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر دونوں نہیں کیا، رائٹ؟ تو ہم ایسے پک اینڈ چوز نہیں کرتے کہ اس پہ ایمان لانا اس پہ نہیں لانا، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے، اے مسلمانوں تم یوں کہو، ویسے تو مسلمانوں سے ہے لیکن ان کے وساطت سے سب کو یہی ہے کہ یہی بہترین طریقہ ہے کہ کہو کہ ہم سب پر ایمان لائے، رائٹ؟ جو پچھلے سارے انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان لائے، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، رائٹ؟ بلکہ وہ تو کہتے تھے جو ہم پہ نازل ہوا ہم صرف وہی مانیں گے، اور جو باقیوں پہ نازل ہوا ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو ہم نے ایسے نہیں کہنا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ کے لیے، کیونکہ یہ سارے جو پیغمبر ہیں سارے وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، تو ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دیکھیں پھر آگے ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی سارے نبیوں کا انکار کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یعنی وہ پیغام تو ان کا ایک ہی تھا سب کا، اور اصل میں اگر نبی کا انکار کیا تو وہ بھیجنے والے کا انکار ہوا، کیونکہ اس کو بھیجا کس نے؟ اگر میں کسی کو کوئی میسج بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میرے اگر فار ایگزامپل میری 3 اولادیں ہیں تو میں ان تینوں کو میسج کر کے بھیجتی ہوں کسی کے پاس، رائٹ؟ تو وہ ان کی بات نہیں مانتا تو ایکچولی تو اس نے میری بات نہیں مانی نا، یا جو 2 کی مان لی اور تیسرے کی نہیں مانی تو ایکچولی تو وہ مجھے ہی ڈینائل ہوا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سارے پیغمبر تھے، اور کسی ایک کا بھی انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، اور ان سب کا انکار کرنا ہے کیونکہ سب کا ہی میسج وہی تھا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا میسج سب لے کے آئے تھے، اور کہیں کہ ہم تو سب اس کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر کہا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ اس جیسا، ما آمنتم جو تم ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے، رائٹ؟ اب یہ کیسا ایمان جو یعنی اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لیا ہے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا بس اور اگر وہ پھر جائیں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا یعنی جیسا کہہ دیا نا، یہ انہیں کو کہا نا کہ اس طرح کا ایمان لانا ہے کہ سب پر ایمان لانا ہے اور بغیر کسی فرق کے ایمان لانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ جو ہے وہ فلان نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنی غلط باتیں ایسوسیٹ کرتے ہیں انبیاء سے اپنی کتابوں میں، یہ ٹھیک ہے، جو حضرت یعنی اگر یہودیوں کی کتاب ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سے مطلب جو ہے وہ اتنی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ انجیل میں دیکھ لیں پچھلے تمام انبیاء سے اتنی غلط باتیں، کبائر جو ہیں، کبیرہ گناہ وہ ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میری کسی نان مسلم فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، ہاں ہندو ہی تھی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں کرسچن اسکول تھا ہمارا جہاں میں پڑھتی تھی، تو وہ مطلب ایسی پروفٹس کی بات ہو رہی تھی، تو وہ مطلب مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ اپنی پتہ نہیں بیٹی سے شادی کر لی اور یہ وہ اس طرح کی کچھ باتیں نہ کر رہی۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، میں نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کسی پروفٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو وہ کہتی مجھے بھی وہ کہتی اچھا نہیں ایسا کیا، تو وہ میری فرینڈ غلط بتا رہی تھی۔ میں نے کہا وہ ان کی انجیل میں لکھا ہوگا اس طرح سے، وہ تمہیں اپنی انجیل سے پڑھ کے بتا رہی ہوگی، لیکن وہ انجیل ان کے اپنے ہاتھوں نہیں لکھی ہوئی ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، یہ ایکچوئل ایسی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کہتی میں خود حیران ہوتی تھی سن کے کہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اینی ویز
अल्लाह अकबर। तो यानी मतलब ज़ाहिर है कि वो इस तरह की जो एक्चुअल अगर इनकी टीचिंग कोई पढ़े भी जाके तो कितनी उसमें गलत चीज़ें मिलेंगी। तो जो अल्लाह ने हमें एक क्राइटेरिया दे दिया ना ईमान लाने का, एक मुसलमान किस तरह ईमान लाएँगे, कुरान पे भी और सारी पिछली किताबों और अंबियों पे, अगर वो इस तरह ईमान ले आएँ तो फिर वो हिदायत पा जाएँगे। खाली यहूद व नसारा होने से हिदायत नहीं मिलेगी और अगर वो फिर जाएँ तो बस बेशक वो यानी वो उसमें शिक़ाक़ किसको कहते हैं? दुश्मनी और इख्तिलाफ़। बस इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ जो होता है ना वो होता है शिक़ाक़। तो फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ तो बेशक वो यकीनन यानी सरीह इख्तिलाफ में है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह बस अनक़रीब काफ़ी होगा तेरे लिए उनके मामले में अल्लाह। सुभान अल्लाह ये कितना बड़ा लफ्ज़ है फ़सयकफ़ीका फ़ा बस य सा अनक़रीब यकफ़ी काफ़ी होगा का तेरे लिए हुम उनके मामले में अल्लाहु अल्लाह। यानी उन सारों के मुकाबले में अल्लाह ही तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा और तुम उन सब से निमटने के काबिल हो जाओगे और उन सब की जो है एतराज़ात उनका जवाब जो है वो उनको मिल जाएगा। वहुव अस्समीउल अलीम और वो सुनने वाला, जानने वाला यानी अल्लाह सब सुन रहा है। जो वो कह रहे हैं, जो वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, अल्लाह सब जानता है, सब सुनता है। उनके सारे जो हैं वो पोल अल्लाह खोल के रख देगा, उनके सारे प्लान्स अल्लाह फ़ेल कर देगा, ठीक है? और अल्लाह ही तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा और इसको आयत को जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वो आयत मतलब मुझे याद आ जाता है वाक़या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो तीसरे खलीफ़ा थे, कहा जाता है कि जब वो शहीद हुए जुमा का दिन था और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और वो इसी आयत पर थे यानी इस यहीं इसी पेज पे यानी उनके जो क्योंकि वो कुरान जो मुसहफ़ है वो कहते हैं अभी भी वो किसी म्यूज़ियम में महफ़ूज़ है। इस पे खून के छींटे अभी भी उनके मौजूद हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह तो उनके भी देखिए कितने तरह से दुश्मन घिर-घिर के उनको आ गए थे। उनको मतलब उनकी मुखालफत में तो बस वो यही है कि अल्लाह ही काफ़ी होगा और देखिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो इज़्ज़त पे कोई हर्फ नहीं आया। जिस तरह से वो इतने इल्ज़ामात हज़रत उस्मान पर भी लगाए गए थे। एनीवेज़ अल्लाह अकबर। हुँ, तो ये बस वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अल्लाह ताला ही काफ़ी हो जाएगा। सिबग़तुल्लाहि अल्लाह ताला का रंग वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा और कौन बेहतर है अल्लाह से रंग में व नहनु लहु आबिदून और हम उसी के इबादत करने आगे इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि मैं यहाँ पे रुकती हूँ। मुझे थोड़ा काम भी है और इंशाल्लाह इस आयत को ज़रा डिटेल में अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए अगर किसी को कुछ पूछना बताना है तो आप हाथ उठा अगर जो मैंने आयतें अभी की हैं उसमें किसी को कुछ पूछना बताना है तो आप हाथ उठा दें, मैं इंशाल्लाह ले लेती हूँ। चलिए मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह मैं वाइंड अप करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।